Hi student, this is plus 2 chemistry video. Now we are going to discuss about unit 4 transition and inner transition elements. Already you have seen some videos from this lesson. Once again recall my points in previous topic in this lesson. First topic is position of D block elements in periodic table. We have already learned the periodic classification of elements in plus 1 standard. The transition metal occupy from group 3 to group 12 of the modern periodic table. D block elements is otherwise called as transition elements because transition between S and B block elements. Okay, next topic. Electronic configuration. Electronic configuration of the elements using Alpha principle and Hund's rule. Next topic, general trend in properties. The first topic is metallic behavior. All transition elements are metal. All metal of transition metals are good conductor of heat and electricity. This is very important points. Next topic, variation of atomic and ionic size. What is atomic radius? The distance between the nucleus and the outer shell electron. As we move from left to right in D block elements along period, atomic size decreases. Okay, next ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? Amount of energy required for removal of electron from an isolated gaseous atom to form cation. This concept is ionization enthalpy. Ionization energy of transition element is intermediate between those of S and B block elements. As we move from left to right in transition metal series, ionization enthalpy increases. Next topic, oxidation state. This topic is very important in this lesson because D block elements exhibit variable oxidation state by losing electron. By losing electron from n-1d orbital and ns orbital, as the energy difference between them is very small. It is very important. 2 mark question. Why D block elements exhibit variable oxidation state? Because by losing electron from n-1d orbital and ns orbital, as the energy difference between them is very small. Now we continue next topic, standard electrode potential of transition metal, page number 107. Now we continue standard electrode potential of transition metals. In this lesson, redox reaction involve the transfer of electron from one reactant to another. Such reactions are always coupled, which means that when one substance is oxidized. What is redox reaction? Redox reaction means oxidation and reduction reaction. Now we continue standard electrode potential of transition metal. In the topic நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிறது redox reaction. Already we know that what is redox reaction. Redox reaction is always coupled. அதாவது oxidation and reduction reaction வந்து involved ஆகும். இப்போ what is the oxidation reaction and reduction reaction in terms of oxidation number? Oxidation number decreases called as oxidation. Oxidation number increases is called as reduction. Okay, இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரியும். எல்லாம் மார்க் பண்ணுற பாருங்க. ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னாவே ஆக்சிடேஷன் அண்டு ரிடக்ஷன். இதில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீசஸ் ஆகும், இல்லை ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் ஆகும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள். கீழே ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னாவே இன்வால்வ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஒன் ரியாக்டன் டு அனதர் ரியாக்டன். இதாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டில் உன்னோட புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஒன் ரியாக்டன் டு அனதர் ரியாக்டன்ட்டுக்கு எலக்ட்ரான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் ஆகும் அண்டு டிக்ரீசஸ் ஆகும். அதை வச்சு எது ஆக்சிடேஷன் ஏஜென்ட் எது ரிடக்ஷன் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இது ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன்லேயே படிச்சிருக்கீங்க. கீழே பாருங்கள், எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இதில் K-4 ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் அண்டு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கொடுத்துருக்கேன், மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா K2SO4 MnSO4 Fe2SO4. இதில் வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இஸ் K-4, ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இஸ் FeSO4 அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம். ஓகே, இது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஆல்ரெடி ப்ளஸ் ஒன்னில் படிச்சிங்க. ஒன்ஸ் அகேன் நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க, ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். இங்கே இப்போ K-4ஓட நம்ம ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ரியாக்டன் சைடு
KMN4 reactant side, MnSO4 product side. இப்போ இதில் எம்என்க்கு வந்து +7 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வரும், இதுக்கு +2. அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிகிரிஸ்னாங்கள தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகேங்களா? இப்போ KMN4 இஸ் ஏ பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். இந்த KMN4ஓட நம்மளுக்கு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, பிகாஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு இஸ் கால்ட் அஸ் அசிடிஃபைடு பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் ன்னு சொல்லுவாங்க. இது பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். இப்போ நவ் வி கேன் கால்குலேட் தி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் Mn. இப்போ இல்லை பாருங்கள், K வந்து அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து +1, Mnக்கு நம்மளுக்கு அன்னோன், அதனால் எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம். ஆக்சிஜன் வந்து 4க்குனால 4, ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து -2, அப்போ -8, இந்த இது +1, இது கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு -7 வரும். அப்போ X = +7, தட் இஸ் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் Mn +7. இதே மாதிரி நம்மளுக்கு மேங்கனீஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம். இப்போ இந்த MnSO4 அப்படிங்கிறது மேங்கனீஸ் சல்ஃபேட். ஓகேங்களா? Mn வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம், ப்ளஸ் SO4ஓட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து -2. ஓகேங்களா? அப்போ =0. இப்போ X- =0, X = +2. அப்போ Mnோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து +2 வரும். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த நம்மளுக்கு +7லேருந்து +2 அப்படின்னு டிகிரிஸ் ஆகிருக்கு. அதாவது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிகிரிஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சிடேஷன். அப்போ MnSO4 இஸ் ஏ பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஸ்டூடெண்ட் லிசன் கியர். இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள், ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிகிரீசஸ் அப்படின்னு எழுதியிருப்பேன். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே Mnக்குள்ள கால்குலேட் பண்ணிட்டோம், Mn அண்டு MnSO4க்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து FeSO4 ஃபெரசல்ஃபேட் அண்டு ஃபெரிக் சல்ஃபேட். இது ஃபாஸ்ட்டாக தான் சொல்லிட்டு போவேன், ஏன்னா நீங்கள் இது +1லேயே படித்தது. இப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்மளுக்கு FeSO4க்கு Fe2SO4க்கு கால்குலேட் பண்ணணும். கீழே அது போட்டிருக்கேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஓகேங்களா? இப்போ FeSO4க்கு எப்படி SO4ஓட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், -2. இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா Fe2+ வரும். இங்கே Fe2க்கு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம், அதனால் நம்ம 2xன்னு எழுதிருப்போம், ஏன்னா இந்த இடத்துல 2 இருக்கும் Fe2ன்னு. இப்போ SO4 வந்து 3 இருக்குதுன்னு, SO4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து -2. இப்போ 3 இருக்கிறனால 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்போ 2x - 6, ஃபைனலி யூ கெட் X = 3ன்னு கிடைக்குங்கன்னு. அப்போ Fe3+, அப்போ இந்த இடத்துல Fe2+ Fe3+ அப்படின்னு இன்க்ரீசஸ் ஆகிருக்கு. அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் ஆச்சுன்னா அப்படின்னாவே டிக்ரீஸ் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் கால்ட் அஸ் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னாவே கப்பல்டு ரியாக்ஷன் கண்ணு. அப்போ ஒன் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆக்சிடைஸ், அனதர் மஸ்ட் பி ரெடியூஸ்ட். அப்போ கண்டிப்பாக ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனாகவே ஒன் சப்ஸ்டன் வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும், அனதர் சப்ஸ்டன் வந்து மஸ்ட் பி ரெடியூஸ்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ இதில் வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகிறது ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு ஃபெரிக் சல்ஃபேட். ரிடக்ஷன் ஆகிறது KMN4 பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு MnSO4. அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ரிடக்ஷன் சொல்கிறோம், ஆக்சிடேஷன். அப்போ ஒன்று வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகுது, ஒன்று வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க. இது மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் பேஜில் எழுதியிருப்பேன், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி. கீழே எழுதிப்போம் பாருங்கள், சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு. அப்போ எந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கான ஆக்சிடைஸ்டு ஆகுது, அதுதான் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் நம்மளுக்கு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? எது ஆக்சிடைஸ்டு ஆகுது, நம்மளுக்கு ஃபெரஸ் சல்ஃபேட். அப்போ ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் தாங்கன்னு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது, நம்மளுக்கு ஃபெரிக் அப்படின்னு Fe3+ கன்வெர்ட் ஆகுது, ஃபெரிக் சல்ஃபேட்டை கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, அப்போ இது அடுத்தவங்கள என்னவா யாரை ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா KMN4 ரெடியூஸ் பண்ணுது, MnSO4 ரெடியூஸ் பண்ணுது, அந்த மாதிரி தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இது எது நம்மளுக்கு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா ஃபெரஸ் சல்ஃபேட். அது வந்து ஆக்சிடைஸ்டு ஆகும், தன்னைத்தானே அதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தவங்கள அது ரெடியூஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பாருங்கள், கீழே மார்க் பண்ணுறேன், சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ரெடியூஸ்டு. ஓகேங்களா? இஸ் an ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். இது வந்து KMnO4 கண்ணு, KMnO4 பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட். இது வந்து தன்னைத்தானே ரெடியூஸ் பண்ணிக்கும், அடுத்தவங்கள ஆக்சிடைஸ் பண்ணும். இது வந்து Mn4 வந்து ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது, இது வந்து இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல நம்ம ரெடியூஸ்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கோங்க, Mn மார்க் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுற பாருங்கள், Mn
+7 +7 நம்மளுக்கு Mn+2 அப்படின்னு ரெடியூஸ்ட் ஆகும். இப்போ இது ரெடியூஸ்ட் ஆகும், தன்னைத்தானே ரெடியூஸ் பண்ணிக்குது. நெக்ஸ்ட் ரியேஜெண்ட்டை நம்மளுக்கு ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது. அப்போ இதை யாரை ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா FeSO4. ஓகேங்களா? இந்த FeSO4 யாரை ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு Kmn4 நம்மளுக்கு ரெடியூஸ்டு பண்ணும். அப்போ அதனோட நேம் அடுத்தவங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதுதான் நேமாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது தன்னைத்தானே ஆக்சிடைஸ் பண்ணிக்குது, அடுத்தவங்களை ரெடியூஸ் பண்ணும். இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி Kmn4 வந்து தன்னைத்தானே ரெடியூஸ் பண்ணும், அடுத்தவங்கள ஆக்சிடைஸ் பண்ணும். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம +1லேயே படிச்சிருப்போம். ஓகேவா? இந்த ஆக்சிடைசிங் அண்ட் ரெடியூசிங் பவர் ஆஃப் an element is measured in terms of standard electrode potential. இப்போ what is the standard electrode potential? Standard means 1 atmosphere pressure and 273 Kelvin. This condition is called a standard condition. Electrode potential is measured நம்மளுக்கு அம்மீட்டர் அந்த மாதிரி எதாவது வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸ்டூடெண்ட் லிசன் கியர். இது பேஜ் நம்பர் 107 இருக்குது. புக்கில் பார்த்துங்க. இந்த ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் தான் நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். அந்த பேஜில் நான் எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது இந்த பேராகிராஃப் பற்றி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். இதில் ரெடியூசிங் அண்ட் ஆக்சிடைசிங் பவர் இஸ் மெஷர்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் EMF ஆஃப் த செல். அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டாண்டர்ட் EMF ஆஃப் த செல். ஓகே, விச் EMF அப்படின்னா எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஓகே, we can calculate the ammeter, ohmmeter அது மாதிரி நிறைய வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவோம். அதுக்கு ஒரு மெஷரிங் இது இருக்குது. in which molecular hydrogen and standard pressure and temperature இதாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன் இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு டு சால்வேட்டட் புரோட்டான் டு தி எலக்ட்ரோட். சால்வேட்டட் புரோட்டான் அட் தி எலக்ட்ரோன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் பற்றி ஆன்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் அப்படின்னா H2ன்னு இது நம்மளுக்கு H+ஆக கன்வெர்ட் ஆகும். இந்த H+ இஸ் கால்ட் அஸ் புரோட்டான். அந்த H+ தான் நம்ம புரோட்டான் சொல்கிறோம். இது சால்வேட்டட் புரோட்டான் அட் தி எலக்ட்ரோட். அப்போ இதில் நம்மளுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கவனிங்க. இந்த பேராகிராஃபில் இருக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம எழுதி மார்க் பண்ணிட்டோம். இது ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் மார்க் பண்ணிக்கோங்க புக்கில். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். if the standard electrode potential of metal is large and negative அப்படிங்கிறத அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. லார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா மெட்டல் வந்து பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் பிகாஸ் இட் லாஸஸ் த எலக்ட்ரான் ஈஸிலி. இதை அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. எலக்ட்ரானை எது ஈஸியாக லாஸ் பண்ணுதோக்குன்னு அதுதான் ஈஸியாக பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். இப்போ அதனோட வேல்யூ வந்து லார்ஜாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ நெகட்டிவாக இருக்கும். அதுதான் இந்த இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியோட சிம்பிள் வந்து E0. அதை அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. E0. ஓகேங்களா? E0 வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ E0. ஓகே, அதனோட வேல்யூ வந்து லார்ஜாக இருக்கணும் அண்ட் நெகட்டிவாக வந்து இட்ஸ் பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங். அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு இட் லாஸஸ் த எலக்ட்ரான் ஈஸிலி. இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் இன் 3D ட்ரான்சிஷன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சிஷன் சீரிஸ் இது கீழே டேப்லெட் காலம் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பாருங்கள். இதெல்லாம் பட் அப் டு இந்த 3D சீரியஸ் ட்ரான்சிஷன் சீரியஸ் அப்படின்னா ஃப்ரம் டைட்டேனியம் டு ஜிங்க் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே பாருங்கள் உங்களுக்கு லெஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூவில் வரும் நம்மளுக்கு. பட் காப்பர் மட்டும் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் இருக்கும். அது என்ன ரீசன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் பொட்டன்ஷியல். இப்போ இதில் வந்து காப்பர் வந்து உனக்கு ஸ்ட்ராங் அங்கே இருக்கும், ஸ்டேபிலிட்டியாக இருக்கும் கம்பேர்டு தென் Cu2+ அயன்ஸ். இப்போ அந்த வேல்யூ வச்சு நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் இது வந்து நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் சொல்லுவாங்க. கீழே பாருங்கள். இன் 3D சீரியஸ் ஆஸ் வி மூவ் ஃப்ரம் டைட்டேனியம் ஜிங்க். அதான் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே மார்க் பண்ணேன். டைட்டேனியத்துலேருந்து ஜிங்க் இருக்கும். அதனோட ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வை இந்த மாதிரி டிவைடை நம்ம எழுதிக்கணும். அதாவது E0 M2+ டிவைடட் பை M வேல்யூ. ஓகேவா? அப்ரோச்சிங் டுவர்ட்ஸ் தி லெஸ் எலக்ட்ரான் வேல்யூ. இதை அன்லைன் பண்ணிக்க லெஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும். அண்ட் காப்பர் வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். தட் மீன்ஸ் இது எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Cu வந்து மோர் ஸ்டேபிள் கம்பேர்டு தென் Cu2+ அயான்ஸ். ஓகேங்களா? அப்போ Cu தான் ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும். காப்பர் மெட்டலிக்ஸ் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி கம்பேர்டு தென் Cu2+ பிகாஸ் இது பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கனால அந்த ரீசன் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் சம் டீவியேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? Student listen here. There are 2 deviations சொல்லியிருக்காங்க. manganese and zinc are more negative value. Okay, M2+ இந்த வேல்யூ வந்து more negative. அது due to extra stability, due to the half filled electronic configuration and completely filled electronic configuration. அப்போ manganese Mn2+
ஓகேங்களா. ஜிங்க் 2+. இது வந்து நம்ம எதிர்பார்த்ததோட ஜென்ரல் ட்ரெண்டோட நம்மளுக்கு ஹையஸ்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்குது. அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஹாஃப் ஃபில்டு அண்டு கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இந்த டிரான்சிஷன் மெட்டல் இன் தர் ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் டென் டு பி ஆக்சிடைசிங் நேச்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடரேட்லி எது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இருக்கும் அப்படின்னா Fe3+. Fe3+ is moderately strong oxidant and it oxidize. எதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் டு காப்பர் Cu2+ ions. ஓகேவா, அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. காப்பர் டு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா காப்பர் 2+. திஸ் feasibility of the reaction is predicted from the following standard electrode potential value. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோ பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ வச்சு தான் எது வந்து நம்மளுக்கு ஃபீஸிபிள், இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபீஸிபிலிட்டினா பாசிபிலிட்டியாக நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரிடிக்டட் எதுலேருந்து ப்ரிடிக்டட் பண்ணுறாங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோ பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ. ஓகேங்களா. அதில் கீழே பாருங்கள், Fe3+ அயன்ஸ் வந்து கெயின் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் நான் மார்க் பண்ணுற பாருங்க, கெயின் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் Fe2+ அயன்ஸை கன்வெர்ட் ஆகுது. என்னோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் வேல்யூ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். E0 = 0.77 வோல்ட். அதே மாதிரி காப்பர் 2+ அயன்ஸ் வந்து கெயின் ஆஃப் 2 எலக்ட்ரான் இஸ் கன்வெர்ட் இன்ட்டு காப்பர் மெட்டல். என்னோட வேல்யூ வந்து 0.34 வோல்ட். அப்போ இதில் எது வந்து நம்மளுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் ப்ரிடிக்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறோம். ஓகேவா. அப்போ இட் இஸ் Fe3+ வந்து மோர் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைஸ், மாடரேட்லி ஆக்சிடைஸ். எதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் 2+ அயன்ஸை ஈஸிலி ஆக்சிடைஸ் பண்ணும். அப்போ காப்பர் டு Cu2+ அயன்ஸை ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஓகேங்களா. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கீழே ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் கீழே கொடுத்துருக்காங்க, மார்க் பண்ணுற பாருங்கள். ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோ பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் M3+ டிவைடட் பை M2+. முதல் நாம் பார்த்தது M2+ டிவைடட் பை M. ஓகேங்களா. இப்போ மெட்டல் 2+ அயன்ஸ் டிவைடட் பை மெட்டலால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம். அந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்குதோ அதை பொறுத்து எது வந்து ஸ்டெபிலிட்டி, எது வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும், எது ரிடக்ஷன் ஆகும், எந்த ரியேஜன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், கீழே கொடுத்துருப்பாங்க M3+ அண்ட் M2+. இதாங்க நான் அந்த டேபிளில் காலம் அதில் பார்த்துக்கோங்க. வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அந்த கீழே ஒரு பேராகிராஃப் இதை வச்சு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படியே இங்கே இதை பார்த்துக்கிட்டு அப்படி மார்க் பண்ணுங்கள். இப்போ இங்கே டைட்டேனியம், வெனேடியம் அண்டு குரோமியம் இண்டிகேட் தட் ஓகே ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட். என்னோட வேல்யூ வந்து ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது எது ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னா -0.41. ஓகேங்களா. இப்போ இந்த குரோமியம் 2+, chromium 3+ is converted into chromium 2+. இந்த chromium 2+ அயன்ஸ் இஸ் வெரி ஸ்டேபிளாக இருக்கும். இப்போ இதை ஸ்டேபிள் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க். இது பேராகிராஃபில் கொடுத்துருப்பாங்க, மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. அதனோட ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள். பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் 0.76 -0.76 வோல்ட். இதுதான் அந்த மென்ஷன் இந்த பேராகிராஃபில் கொடுத்துருக்கு. அதாவது நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் டைட்டேனியம், வெனேடியம் அண்ட் குரோமியம் இண்டிகேட் தட். இது எதை நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கீழே இங்கே மார்க் பண்ணி இதை வச்சு தாங்க மெயினாக சொல்லியிருக்காங்க. M3+ டிவைடட் பை M2+ வேல்யூ வச்சு நம்ம எது வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் இப்போ இந்த வேல்யூ எது வந்து ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்துட்டு இது இந்த குரோமியம் 3+ அயன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜிங்க் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா. இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் த சச் ஸ்டேபிள் குரோமியம் 3+ அயன்ஸ் ஓகே ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் விச் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் லைக் ஜிங்க் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்போ குரோமியத்தை ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஜிங்க் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. இது 2 மார்க்கில் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, கேட்பாங்க. ஓகேவா. விச் ஆர் தி பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இஸ் யூஸ்டு இன் குரோமியம் 3+ அயன்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேவா. இஃப் யூ இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது இதை நீ மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா. அப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். ஸ்டூடெண்ட் லிசன் கியர். இது பேஜ் நம்பர் 107 அந்த டயக்ராமுக்கு மேலே இருக்கும் பாருங்கள். அது ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நான் புக்லேயே படித்து காமிச்சிட்டு மீனிங் சொல்லிட்டேன். ஒன்ஸ் அகேன் இது மாதிரி எழுதி வச்சுட்டு ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் E0 வேல்யூ வந்து லார்ஜாக இருந்தது, நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னு இட் இஸ் எ பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஓகேங்களா. இதுதான் அந்த மேலே பேராகிராஃபில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டயக்ராமுக்கு மேலே அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா. நெகட்டிவ் வேல்யூ இட் இஸ் எ பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் லாசஸ் த எலக்ட்ரான் ஈஸிலி. அதை அன்லைன் பண்ணிக்கிட்டு electron losses easily. In 3D series as we move titanium to zinc standard electrode potential value வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும். அது பேஜ் நம்பர் 107 அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வேல்யூ பார்த்துக்கோங்க. ஓகே லெஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ.
அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. லிஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் பேஜில் பாருங்கள். ஓகே, காப்பர் வந்து ஏன் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். ஓகே, காப்பர் வந்து பாசிட்டிவ் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் பிகாஸ் காப்பர் 2 + gain of 2 electron is converted into copper, then electronegative value to get E0 = 0.34 volt. அப்போ இது பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கனால நம்மளுக்கு என்ன ரீசன், என்ன நம்மளுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா காப்பர் வந்து மோஸ்ட் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கும் கம்பேர்டு தென் Cu2+. அதான் சொல்கிறாங்க எலமெண்டல் காப்பர் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் Cu2+ அயன்ஸ் பிகாஸ் இது வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோ பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ. அதை E0 வேல்யூனா எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பாசிட்டிவாக வரனால இட் இஸ் மெட்டல் தான் வந்து மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். இதுதான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட். அதே பேராகிராஃபில் சம் டீவியேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இது நான் ஆல்ரெடி அந்த பேராகிராஃப்லேயே படித்து காமிச்சேன், மார்க் பண்ணுற பாருங்கள். ஓகே, M2 + M1ஓட வேல்யூ வந்து மேங்கனீஸ் அண்ட் ஜிங்குக்கு மோர் நெகட்டிவாக இருக்குது கம்பேர்டு தென் த ரெகுலர் ட்ரெண்ட். ஓகேங்களா. இப்போ டியூ டு அது என்ன ரீசன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம். டியூ டு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி. அதை அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி விச் அரைசஸ் டியூ டு ஹாஃப் ஃபில்டு எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன். ஈஸி மீன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் இன் M1 2+. அதில் பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி. எதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி வருது, நம்மளுக்கு ஹாஃப் ஃபில்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மேங்கனீஸ் Z = 25, தென் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் ஆர்கான் 4s2 3d5. லாஸ் ஆஃப் 2 எலக்ட்ரான் அப்படின்னாவே 3d5 4s0 வரும். இப்போ 3d5 மீன்ஸ் இது ஹாஃப் ஃபில்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஜிங்க் கொடுத்துருப்போம் பாருங்கள். ஜிங்கோட அட்டாமிக் நம்பர் 30, ஆர்கான் 4s2 3d10. ஓகே, ஜிங்க் வந்து லாஸ் ஆஃப் 2 எலக்ட்ரான் அப்படின்னா 3d10 4s0 வரும். இது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு. சாரி ஸ்டூடெண்ட், 3d கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு நான் போடல, நான் இங்கே எழுதுகிறேன். பாருங்க, ஒரு எலக்ட்ரான் அப்படி அப்படியே ஜாயின் ஆகும். சாரி மறந்துட்டேன், நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். இதுதான் சம் டீவியேஷன். ஓகேங்களா. இதனால தான் அப்போ M1 2+ம் ஜிங்க் 2+ம் நம்மளுக்கு வந்து ஹை நெகட்டிவ் வேல்யூவில் இருக்குது. அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி. கீழே பாருங்கள் நம்ம இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி ஹாஃப் ஃபில்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். அதுக்கு என்ன அப்போ என்ன வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மோர் நெகட்டிவ் வேல்யூ. இதுதான் பேஜ் நம்பர் 108 மேலே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு அதே பேஜில் செகண்ட் பேராகிராஃபில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஷன் மெட்டல் இன் தர் ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கொடுத்துருப்பாங்க. இது நான் ஆல்ரெடி புக்லேயே சொன்னேன். டிரான்சிஷன் மெட்டல் இஸ் த ஹையர் ஆக்சிடேஷன் டென் டு பி ஆக்சிடேஷன் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் Fe3+ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடேஷன். இப்போ இது Fe3+ வந்து இது காப்பர் 2+, இதுதான் ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். அப்போ ஆக்சிடேஸ் பண்ணுது காப்பர் 2+ ஆக்சிடைஸ் பண்ணு. அப்போ காப்பர் 2 Cu2+ சயின்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுது. இப்போ Fe3+ வந்து ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து மெட்டல் ஆக்சிடைஸ் பண்ணி இஸ் கன்வெர்ட் இன்ட்டு மெட்டல் அயன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஓகே, அதுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் கீழே கொடுத்துருவாங்க. Fe3+ அயன்ஸ் கெயின் ஆஃப் 1 electron இஸ் கன்வெர்ட் இன்ட்டு Fe2+, பட் காப்பர் 2+ அயன்ஸ் கெயின் ஆஃப் 2 electron இஸ் கன்வெர்ட் இன்ட்டு காப்பர். ஓகேங்களா. அப்போ இது வந்து பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். Fe3+ வந்து பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகேங்களா. Fe3+ ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது, காப்பர் டு Cu2+ கன்வெர்ட் ஆகுது. இதனோட வேல்யூ வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. கீழே பாருங்கள். இப்போ இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ அந்த டேப்ல பேஜ் நம்பர் 108 அந்த டேப்ல காலம் அந்த டயக்ராமுக்கு கீழே இந்த பேராகிராஃப் இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. டைட்டேனியம், வெனேடியம் அண்டு குரோமியம் இந்த ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு அதை அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஹையஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் த குரோமியம் 3+ அயன்ஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறது ரெடியூஸ் பண்ண அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் தான் குரோமியம் 3+. இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஜிங்க் எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது அந்த டேப்ல காலத்தில் கொடுத்துருப்போம். நம்ம புக்லேயும் மார்க் பண்ணி சொன்னே பாருங்கள். இப்போ இந்த குரோமியம் 3+ அயன்ஸ் குரோமியம் 2+ அயன்ஸ், டைட்டேனியம் 2+, வெனேடியம் 2+, இதுக்கு ஹையஸ்ட் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் வேல்யூ இதுதான். எலக்ட்ரோ பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ -0.41. இது வந்து ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கிறனால நம்ம ஜிங்க் வந்து இஸ் பவர்ஃபுல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். இதனோட வேல்யூ வந்து எலக்ட்ரோ பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ -0.76 வோல்ட்ஸ் ரெக்யர்ட். அப்போ ஜிங்க் வந்து ரெக்யர் பண்ணிக்கிறோம். எதுக்கு அப்படின்னா குரோமியம் 2+ அயன்ஸு ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கக்கூடிய அந்த குரோமியம் 2+. அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். இப்போ குரோமியம் 2+ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்ட் தான் ஜிங்க் 2+. ஓகேங்களா. அப்போ இது வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். குரோமியம் 3+ வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகேங்களா. இது எதை வச்சு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோ பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ தான் ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ. இப்போ இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஸ்டூடெண்ட் லிசன் ஹியர்.
இது நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். ஹை ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் Mn3+ அண்ட் Mn2+ எது இண்டிகேட் பண்ணுது? இது Mn3+ Mn2+ டிவைட் பண்ணினா அந்த வேல்யூ வந்து ஹையஸ்ட்டாக கிடைக்கும். அதான் ஹை ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். திஸ் வேல்யூ எது இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Mn2+ இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் Mn3+. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஷின்க்கு அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. Mn2+ இந்த இடத்துல அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. மோர் ஸ்டேபிள் தென் Mn2+ இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். கீழே பாருங்கள். இப்போ Mn3+ அண்ட் Mn2+ஓட வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்கோம், மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Mn3+ அண்டு Mn2 ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு Mn2+. இதனோட ஆக்சிடேஷன் பேரோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா எலக்ட்ரோ பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ 1.51 வோல்ட். இது வந்து ஹையஸ்ட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ. ஓகேங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். Mn3+ இது 3d4 எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகேங்களா? லாஸ் ஆஃப் 3 எலக்ட்ரான் போனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு 3d4. இது வந்து பார்ஷியலி ஃபில்டுன்னு சொல்லுவாங்க. Mn2+க்கு நம்மளுக்கு 3d5ன்னு கிடைக்கிது. இது வந்து ஹாஃப் ஃபில்டு. இப்போ ஹாஃப் ஃபில்டு வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி. M1ஓட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். 25 அட்டாமிக் நம்பர். அப்போ ஆர்கான் 4s2 3d5 அப்படின்னு வரும். அதில் லாஸ் ஆஃப் 3 எலக்ட்ரான் அப்படின்னா 3d4 வரும். லாஸ் ஆஃப் 2 எலக்ட்ரான் அப்படின்னா 3d5. அப்போ இது வந்து பார்ஷியலி ஃபில்டு, இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு. அப்போ கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு அப்படின்னாவே எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும். ஓகேங்களா? இது எதனோட அசோசியேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் ஃபில்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ ஹாஃப் ஃபில்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகேங்களா? இது மேக்ஸ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் Mn3+. எதை மேக்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் Mn3+. ஓகேங்களா? வெரி ஃபீஸபிள் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாசிபிலிட்டியாக நடக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ ரிடக்ஷன் ஆஃப் Mn3+ வந்து வெரி ஃபீஸபிளாக நடக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு கீழே பாருங்கள். ரிடக்ஷன் ஆஃப் Mn3+ வந்து வெரி ஃபீஸபிள் அப்படின்னா பாசிபிலிட்டி. அப்போ நம்மளுக்கு அந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். அந்த பேராகிராஃப்லேயே ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. Mn3+ ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் மைனஸ் இஸ் கன்வெர்ட் இன்ட்டு Mn2+. என்னோட E0 வேல்யூ வந்து 1.51 வோல்ட். அப்போ அந்த வேல்யூ ஹையஸ்ட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கனால Mn3+ வந்து ஈஸிலி நம்மளுக்கு வந்து ரிடக்ஷன் ஆகும், ரெடியூஸ்ட் ஆகும். தட் மீன்ஸ் ரெடியூஸ்ட் அப்படின்னா Mn3+ வந்து Mn2+ ஈஸியாக மாறும். அப்படி எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிட்டு அப்படி ஈஸியாக மாறுறது தான் Mn2+ வந்து ஸ்டெபிலிட்டிக்கு மெயின் ரீசன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. கீழே பாருங்கள். அதே மாதிரி அனதர் ஒன்று எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. Fe3+ Fe2+ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இஸ் 0.77 வோல்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நான் மார்க் பண்ணுறேன் பாருங்கள். 0.77 வோல்ட். இப்போ இது வந்து லோ வேல்யூ. இந்த லோ வேல்யூ எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா low value indicate that Fe3+ and Fe2+ exist under normal condition. இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் லிசன் இயர். இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோ பொட்டன்ஷியல் லாஸ்ட் பேராகிராஃப். இதை தான் நான் எழுதிய முன்னாடி அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். மறுபடியும் ஒரு டைம் இங்கே பார்க்கலாம். இப்போ Mn3+ அண்டு Mn2+ வேல்யூ. அப்போ எது ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா Mn2+ இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் Mn3+. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். ஃபார் Fe3+ அண்ட் Fe2+ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 0.77 வோல்ட். ஓகேங்களா? இதனோட லோ வேல்யூ எது இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா Fe அண்ட் Fe2+ வந்து can exist under normal condition. அப்போ இந்த ரெண்டாவது எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா Fe3+ கெயின் ஆஃப் 1 எலக்ட்ரான் இஸ் கன்வெர்ட் இன்ட்டு Fe2+ கன்வெர்ட் ஆகும். இது ரெண்டுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறது அண்டர் நார்மல் கண்டிஷன்லேயே நம்மளுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆயிரும் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ அடுத்தது ஓகேங்களா? தி ட்ராப் ஃப்ரம் Mn to Fe3 வந்து இஸ் டியூ டு எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி அயன்ஸ் கன்சர்ன்ட். அப்போ இந்த ட்ராப் வந்து எங்கேருந்து குறையுது? Mnலேருந்து Fe வரைக்கும் வர்றது குறையிறது, ட்ராப் அவுட் ஆகுறது. திஸ் இஸ் டியூ டு எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அயன்ஸ். அப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சரை மெயின் பண்ணி சொல்கிறாங்க கண்ணு. அதை பாருங்கள். இப்போ நான் மார்க் பண்ணுற பாருங்க. என்ன கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னா 3d4 கான்ஃபிகரேஷன். எதுக்கு அப்படின்னா Mn2+க்கு. பட் Mn3+க்கு 3d4 கான்ஃபிகரேஷன், Mn2+க்கு 3d5 கான்ஃபிகரேஷன். அப்போ இது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி. ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி எதனோட அசோசியேட் வச்சுருக்காருன்னா ஹாஃப் ஃபில்டு டி சப்செல். ஓகேங்களா? அதனால் ரிடக்ஷன் பண்ண Mn3+ இஸ் வெரி ஃபீஸபிள் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ Mn3+ வந்து வெரி ஃபீஸபிளாக நம்மளுக்கு ரெடியூஸ்ட் ஆகும். இது வந்து அந்த நார்மல் கண்டிஷன்லேயே நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். அது எழுதுகிறேன் பாருங்கள். Fe3+
Fe3 plus gain of 1 electron is converted into Fe2 plus. இந்த மாதிரி வந்து அண்டர் நார்மல் கண்டிஷன்லேயே நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அண்டர் நார்மல் கண்டிஷன் பிகாஸ் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு 0.77 வோல்ட் கிடைக்குதுக்குன்னு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு வந்து எதை கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா, Mn3 plus gain of 1 electron is converted into Mn2 plus. ஓகேங்களா, இதுவும் இவன் ஈஸியாக நடக்கக்கூடிய ஒரு feasible reaction. feasible means possibility reaction. இதனோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் வேல்யூ ஹையஸ்ட்டாக கிடைக்கிது, E0 equal to 0.31 வோல்ட். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த டாபிக் வந்து என்ன சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னா 3D டிரான்சிஷன் சீரியஸில் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வச்சு நம்ம எது ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் எது ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அதுன்னு அப்படி அன்லைன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இதனோட இந்த டாபிக் முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். Student, listen here. Next topic, magnetic property, page number 108. Most of the compound transition elements are paramagnetic. ஓகேங்களா, இது எல்லாம் நான் அன்லைன் பண்ணுற பாருங்கள். எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பாராமேக்னெட்டிக் இருக்கும். மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரிலேட்டிவ் டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆட்டம். இப்போ இது மெயின் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆட்டம். வி ஹேவ் ஆல்ரெடி லேர்ன் தட் இன் +1 ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இதை படிச்சிருக்கீங்க. அதாவது பாராமேக்னெட்டிக்னா என்ன, டயாமேக்னெட்டிக் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது. பாராமேக்னெட்டிக் அப்படின்னு மீன்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான். டயாமேக்னெட்டிக் அப்படின்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான். எலக்ட்ரான் இஸ் ஸ்பின்னிங் அரவுண்ட் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்பின்னிங் ஆகுது, சுழற்சி ஆகுது அரவுண்ட் த ஓன் ஆக்சிஸில். இன் அடிஷன் டு ஆர்பிட்டால் மோஷன் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். இது என்ன மீனிங் அப்படின்னாக்கன்னு, இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிட்டு அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸை சுற்றி வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு சோலார் சிஸ்டம் மாதிரி. இப்போ சன் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கும், நம்மளுக்கு வந்து பிளானட் வந்து சன்னையும் சுற்றிக்கிட்டு வரும், தன்னைத்தானையும் சுற்றிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு எர்த்து, அது மாதிரி சொல்லுவோம், நம்ம படிச்சிருக்கோம். எப்படின்னா சூரியனையும் சுற்றி வரும், தன்னைத்தானையும் சுற்றிக்கும். அதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான் இருக்கும். அப்போ அப்படியே ஆர்பிட்டலோட நியூக்ளியஸை சுற்றிக்கிட்டு வரும், தன்னைத்தானையும் சுற்றிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் அந்த லைனோட மீனிங். ஓகேங்களா, இப்போ ஒரு டைம் மறுபடியும் படித்து பாருங்கள், நான் அன்லைன் பண்ணுற பாருங்கள். எலக்ட்ரான் இஸ் ஸ்பின்னிங் அரவுண்ட் த ஓன் ஆக்சிஸ் இன் அடிஷன் டு ஆர்பிட்டல் மோஷன் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். ஓகேங்களா, அப்போ ஆர்பிட்டலோடையும் மோஷன் சுற்றும், ப்ளஸ் வந்து ஸ்பின்னிங் அரவுண்ட் த ஓன் ஆக்சிஸ். ஓகேங்களா, இப்போ டியூ டு திஸ் மோஷன், இந்த சுழற்சினால் நம்மளுக்கு மோஷன் அப்படின்னா சுழற்சி ஆகிறது, இந்த இயக்கம் அப்படிங்கிறது. இந்த டியூ டு திஸ் மோஷனால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஜெனரேட்டட். இதனால் நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜெனரேட்டட் ஆகுது. இப்போ இது எதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மெஷர்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட். ஓகேவா, இதுதான் சொல்கிறாங்க இந்த பேராகிராஃபில். அதாவது இந்த பேராகிராஃபில் டிரான்சிஷன் மெட்டல் எல்லாமே நம்மளுக்கு பாராமேக்னெட்டிக் நேச்சர். ஓகே, இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகேங்களா, இப்போ இதில் எலக்ட்ரான் எப்படி அப்படின்னா ஸ்பின்னிங் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ சுத்தரம் வந்து தன்னைத்தானையும் சுற்றிக்கிட்டு நியூக்ளியஸையும் ஆர்பிட்டல் வழியே சுற்றிட்டு வருது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேங்களா, நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இதை வச்சு நம்ம மெட்டீரியல் கேன் பி ப்ராட்லி கிளாஸிஃபைட் இன்ட்டு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா பாராமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் அண்ட் டயாமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் பிசைட்ஸ். இன்னும் அது இல்லாமல் ஃபெரோமேக்னெட்டிக் அண்டு ஆன்டி ஃபெரோமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா, அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாராமேக்னெட்டிக் அண்டு டயாமேக்னெட்டிக். ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் வந்து டயாமேக்னெட்டிக் பற்றி மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னு அதை அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க, நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் இருக்கும். ஓகேங்களா, மெட்டீரியல் நான் அன்லைன் பண்ணுறேங்க. மெட்டீரியல் வித் நோ எலமெண்ட்ரி மேக்னெட்டிக் டைபோல்ஸ் டயாமேக்னெட்டிக். ஃபஸ்ட்டு டயாமேக்னெட்டிக்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீசியஸ் வித் ஆல் பேர்டு எலக்ட்ரான் எக்ஸிபிட் டயாமேக்னிசம். எல்லா எலக்ட்ரானும் பேர்டாக இருக்கும், இந்த மாதிரி பேராக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஆல் பேர்டு எலக்ட்ரான் அதான் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் மெட்டீரியல் வந்து நோ எலமெண்ட்ரி மேக்னெட்டிக் டைபோல்ஸ். மேக்னெட்டிக் டைபோல்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த முனையில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த மேக்னெட்டிக் பவர்ஸ் வந்து உருவாரு. டைபோல் அப்படின்னாவே இருமுனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ மெட்டீரியல் வித் நோ எலமெண்ட்ரி மேக்னெட்டிக் டைபோல்ஸ் இன் டயாமேக்னெட்டிக். அப்போ இதுதான் அந்த டெஃபினிஷன் டயாமேக்னெட்டிக். ஓகேங்களா, அப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், நான் அன்லைன் பண்ணுறேன். தி கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிப்பல்டு, அதை அன்லைன் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரிப்பல்டு
ஓகேவா. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுலேருந்து இது ரிப்பல்ட் ஆகும் கண்ணு. பிகாஸ் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில். அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் இருக்குது அப்படின்னா அதை சுற்றி நம்மளுக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். இதை எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இதில் கொண்டு போய் அந்த டயாமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா இங்கேருந்து நம்மளுக்கு ரிப்பல்ட் ஆகும். பிகாஸ் நம்மளுக்கு அந்த முனை இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா எல்லா எலக்ட்ரானும் பேராக இருக்கிறனால அதுவே ஏற்கனவே ஒரு பைண்டிங்கை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் ஆப்போசிட் அட்ராக்ஷனில். அப்போ இது நம்மளுக்கு ஒரு டைப்போல் நேச்சரை உருவாக்கியிருக்காது. அப்போ இந்த எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கும் போது இது ரிப்பல்ட் ஆகும். அதை தான் அப்படி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா. அப்போ ரிப்பல்டு பை தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பிகாஸ் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அட் த சேம் சைமல்டேனியஸ்லி என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷனாக தூண்டுதல், மேக்னெட்டிக் தூண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இண்டக்ஷன் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஆகுது ஆஃப் தி மெட்டீரியல் விச் இஸ் ஜென்ரேட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ஜென்ரேட் பண்ணுது. அண்ட் ஆப்போசிட் தான் அப்ளைடு ஃபீல்டு. அப்போ அப்ளை பண்ணுற ஃபீல்டுக்கும் ஓகேங்களா நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபீல்டுக்கும் நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் வரக்கூடிய ஃபீல்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறனால இது ரிப்பல்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. இதை சுற்றி இதுதான் ஒரு மேக்னெட்டிக்னு அதை சுற்றி நம்மளுக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். இதுதான் எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஓகேங்களா. இதுதான் இப்போ டயாமேக்னெட்டிக் அப்படின்னா மெயின் பாயிண்ட்ஸ் என்ன, ஆல் பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ், அவ்வளோதாங்கன்னு. அந்த பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு அந்த டைப்போல் நேச்சர் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. டைப்போல் நேச்சர் இருந்தால் தான் அது அட்ராக்ஷன் ஆகும். ஓகேங்களா. அதெல்லாம் அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ரிப்பல்டு அதெல்லாம் அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ரிப்பல்டுனா இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்படி ஒரு மேக்னெட்டிக் இருக்குது அப்படின்னா அதை சுற்றி நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். அந்த இடத்துல இந்த மெட்டீரியல் கொண்டு போனீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரிப்பல்ட் ஆகும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பாருங்கள். ஓகே. பாராமேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னாவே ஹேவிங் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான். இதை அன்லைன் பண்ணிக்கோ. அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இது பேர்டு எலக்ட்ரான் அதான். அப்போ பொசஸ் த மேக்னெட்டிக் டைப்போல்ஸ். கண்டிப்பாக ஒரு மேக்னெட்டிக் டைப்போல்ஸ் இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு முனையாக வரும். அப்போ இந்த முனையில் கண்டிப்பாக அந்த டைப்போல் நேச்சர் இருக்கும். பார்த்தது நம்ம எல்லாமே ஜோடியாக இருக்கிறனால இது ரெண்டும் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும். இது அப்படி கிடையாது. எல்லாமே தனித்தனி எலக்ட்ரானாக அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் சொல்லுவாங்க. இப்போ மேக்னெட்டிக் டைப்போல்ஸ் விச் ஆர் ஐசோலேட்டட் ஆகுது. தனித்தனியாக இருக்கிறனால ஐசோலேட் ஃப்ரம் ஒன் அனதர். ஒன்றுலேருந்து ஒன்று தனித்தனியாக இருக்கும். ஒரு அட்ராக்ஷன் அங்கே இருக்காது. அப்போ இன்னும் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டை பற்றி சொல்கிறாங்க. அப்போ எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை அப்படின்னா அந்த டைப்போல்ஸ் அரேஞ்ச்டு அட் ரேண்டம். அப்போ அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுமா இருக்கும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை. ஆப்ஷன்ஸ் அதை அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கான்செப்டில் தான் இதை சொல்கிறாங்க. அப்போ அரேஞ்ச்டு இன் ரேண்டம்னா அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுமா இருக்கிறது. ஓகேவா. அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒன்று இருக்கும், இங்கே ஒன்று இருக்கும், எங்கே வேணாலும் இருக்கும். அப்போ ரேண்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ரேண்டம் மீன்ஸ் ஒரு கரெக்டான ஆர்டர் இருக்காது. ஓகேவா. அப்போ ஹென்ஸ் த சாலிட்ஸோ நோ நெட் மேக்னெட்டிசம். அப்போ மேக்னெட்டிக் நேச்சரே இருக்காது. ஆனால் அந்த டைப்போல் நேச்சர் இருக்கும். அந்த முனை இருக்கும். பட் மேக்னெட்டிசம் இருக்காது அப்படிங்கிற. பட் நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் தான் நீ கவனிக்கணும். ஓகே. பட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது. அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு எப்படி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு மேக்னெட்டிக் எடுத்துன்னா அதை சுற்றி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது, எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அப்போ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டில் கொண்டு போகும்போது இதுவே அன்பேர்டு எலக்ட்ரான். அப்போ இது ஈஸியாக இதை அட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா. அப்போ டைப்போல்ஸ் ஆர் அலைன்னு இதை நோக்கி வரும். அப்போ அந்த அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்லாம் இதை நோக்கி வரும். ஓகே. எலக்ட்ரானில் எலக்ட்ரான் இப்படி தானே சிம்பிள் போடுவோம். அன்பேர்டு எலக்ட்ரானும் இந்த மாதிரி சிம்பிள் போடும். ஓகே. இந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டோம்னாவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு இந்த அட்ராக்ட் பண்ணும். அலைன்டு பேரலல் அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு ஆர்டரில் இந்த மாதிரி ஆர்டரில் ஒரு அரேஞ்சுடு. ஓகேவா. டு தி டைரக்ஷன் டு தி அப்ளைடு ஃபீல்டு. நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபீல்டு டைரக்ஷன் நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். தேர்ஃபோர் தேர் ஆர் அட்ராக்டு பை த எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இதெல்லாம் அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அது ரிப்பல்டு, இது அட்ராக்டு. அது பேர்டு எலக்ட்ரான், இது அன்பேர்டு எலக்ட்ரான். இதுதான் மெயின் கண். இதை அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா. இதுதான் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் டயாமேக்னெட்டிக் அண்டு பாராமேக்னெட்டிக். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஃபெரோ மேக்னெட்டிசம் பாருங்கள், அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் தாங்கண்ணா. அதாவது மேக்னெட்டிக் நேச்சர் அதிகமாக இருக்கும். அதுலேயே தான் அதனால பேர் அது ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்னு வச்சுருக்காங்க. ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் ஹேவ் டொமைன் ஸ்ட்ரக்சர். டொமைன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா சின்ன பார்ட்டாக நிறைய அட்டாச்சாக இருக்கும். அதுதான் டொமைன் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. எங்களுக்கு டொமைன் அப்படின்னா நெருக்கமாக தெரியும். சின்ன ஸ்ட்ரக்சராக எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய மாலிகுல்ஸாக நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும். அதுதான் டொமைன் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ ஃபெரோ மேக்னெட்டிக்
மெட்டீரியல் ஹேவ் டொமைன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஈச் டொமைன் வந்து மேக்னெட்டிக் டைபோல்ஸ் இருக்கும். மேக்னெட்டிக் டைபோல்ஸ் அப்படின்னாவே அந்த முனையில் மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்கும் அந்த கார்னரில் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, ஓகேங்களா. அண்ட் அரேஞ்ச்டு, ஓகே. பட் த ஸ்பின் டைபோல்ஸ் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் டொமைன்ஸ் ஆர் ரேண்டம்லி ஓரியன்டாக இருக்கும். அந்த ஸ்பின் டைபோல் அப்படின்னா சுழற்சித்தன்மை ஆஃப் தி அட்ஜாயிண்ட் டொமைன்ஸ். அட்ஜாயிண்ட் டொமைன்ஸ் அப்படின்னா பக்கத்தில் இப்படி ஜாயின் ஆகிருக்கும், ரொம்ப சின்ன சின்னதாக அப்படி அட்டாச் ஆகிருக்கும். இதில் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆக்குப்பை ஆகிருக்கும், ஓகேவா. ரொம்ப எப்படி ரேண்டம்லி ஓரியன்டட். சம் டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஆர் அயன்ஸ் வந்து ஹேவ் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான், ஸோ த ஃபெரோமேக்னட்டிசம் எக்ஸாம்பிளே எப்படின்னா அந்த சின்ன கம்பி வலையை நாம் வச்சலாம். கம்பி வலை சின்னதாக இருக்கும், அதனால் நெருக்கமாக க்ளோஸ்டு டைப்பாக இருக்கும். அந்த மாதிரி சின்ன கம்பி வலைகளை சொல்கிறோம். அந்த நெட்டு சொல்லலாம், அந்த கொசு வலை இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அரேஞ்ச்டு ஆகி அதில் மேக்னெட்டிக் டைபோல்ஸ் மூமெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அட்ஜாயிண்ட் டொமைன்ஸோட ஒரு ரேண்டம்லி அரேஞ்ச்டு அப்படின்னா கரெக்டாக அப்படியே ஆர்டராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்குது, பட் வந்து ஜாயினிங்கில் இருக்கும். அதை ரேண்டம்லி ஓரியன்ட். இது எதுக்கு நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா கொசு வலை அந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கொசு வலையில் பாருங்கள் சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நம்ம அப்படியே சுருட்டிக்கலாம், அப்படியே ஈஸியாக சுருட்டுறோம், மறுபடியும் விரிச்சோம்னா நல்லா பெருசாக விரியும். அந்த மாதிரி அதுதான் டொமைன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ்லேயும் இது வந்து எக்ஸிபிட் ஃபெரோமேக்னட்டிசம் கிடைக்குது. ஏன்னா அயன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் தான், அதனால தான் அது மெயினாக சொல்கிறாங்க. இப்போ டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் வித் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் வந்து ஸோ த ஃபெரோமேக்னட்டிசம். இந்த மேக்னெட்டிக் மூவ்மெண்ட் இப்போ பாராமேக்னெட்டிக்னா என்ன, டயாமேக்னெட்டிக்னா என்ன, ஃபெரோமேக்னட்டிசம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து அந்த எப்படி மேக்னெட்டிக் மூவ்மெண்ட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபில் பாருங்கள். 3D transition metal ions, okay, in paramagnetic solid often have magnetic dipole moment corresponding to the electron spin contribution only. அப்போ இந்த 3D transition metal மேக்ஸிமம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா paramagnetic solid தான் இருக்கும். paramagneticனா unpaired electron which have the magnetic dipoles moment corresponding to the electronic spin contribution. இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி ஸ்பின் ஆகுது, கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனா, இது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன், இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன், அது பொறுத்து. இப்போ டோட்டல் ஆர்பிட்டல் மூமெண்ட் எல் இஸ் செட் டு பி தி குவைன்ஸ்டு அப்படின்னா அதில் அடங்கியது அப்படிங்கிறாங்க. ஆர்பிட்டல் மூமெண்ட்டும் அதில் அடங்கியது அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ குவைன்ஸ்டு அப்படின்னா அதுலேயே இன்க்ளூடட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் குவைன்ஸ்டு. எக்ஸ்டிங்ஸ் ஆகிடுது. குவைன்ஸ்டோட அனதர் மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்டிங்கிஸ் ஓகேங்களா. இப்போ ஸோ த மேக்னெட்டிக் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி அயன் இஸ் கிவன் பை, அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. தி ஆர்பிட்டல் மூவ்மெண்ட் எல் இஸ் செட் டு பி, அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தி ஆர்பிட்டல் மூவ்மெண்ட் எல் இஸ் செட் டு பி தி குவென்ஸ்ட் அப்படின்னா அதுலேயே இன்க்ளூடட் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ எலக்ட்ரான் ஸ்பின் எதனோட மேக்னெட்டிக் மூவ்மெண்ட்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆகிருக்கு, அண்ட் ஆர்பிட்டல் மூவ்மெண்ட்டும் அதோட கான்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது த டைபோல் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த டைபோல் மூவ்மெண்ட்டோட சிம்பிள் வந்து மியூ, ஓகேங்களா. மியூ அப்படின்னு சொல்லணும். மியூ ஓகேவா. ஜி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் 1 மியூ பி அப்படின்னா போர் அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன்னு. இப்போ எஸ் ப்ளஸ் எல், அப்போ எல் அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்டல் மூவ்மெண்ட், இது வந்து 1 அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ எஸ் ப்ளஸ் 1, ஓகேங்களா. அப்போ ஜி ஈக்குவல் டு 2. அப்போ ஜி அப்படிங்கிறது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸு. அப்போ எஸ் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் குவாண்டம் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான். ஓகேவா. அப்போ எஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பரோட நம்மளுக்கு இன்க்ளூடட் ஆகிருக்கு, ஓகேங்களா. அதை அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எஸ் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான், ஓகேவா. ஜி ஈக்குவல் டு 2. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்க்குறோம். போர் மேக்னட்டான், அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பி அப்படிங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா போர் மேக்னட்டான். ஓகே, தேர்ஃபோர் என் வந்து நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு n/2, அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறாங்க. கீழே பாருங்கள். தி ஸ்பின் ஒன்லி மேக்னெட்டிக் மூவ்மெண்ட், அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பின் ஒன்லி மேக்னெட்டிக் மூவ்மெண்ட் மியூ ஈக்குவல் டு 2 n+2, எஸ்னா n+2, n/2 சப்ஸ்டிட் பண்ணுறேங்க. சாரி, n/2 + 1 அந்த எஸ்ஸுக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் அண்டு மியூபி. இப்போ n+2 டிவைடட் பை 4, இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா n+2 மியூபி. இதான் வந்து ஃபைனல் ஃபார்முலா ஆஃப் வி கேன் கால்குலேட் தி மேக்னெட்டிக் மூவ்மெண்ட். இந்த ஃபார்முலா நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. மேக்னெட்டிக் மூவ்மெண்ட் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n+2 மியூபி. ஓகே, இந்த மேக்னெட்டிக் மூவ்மெண்ட் கால்குலேட்டட் யூஸிங் திஸ் ஃபார்முலா இதில் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. பை எபோ ஈக்குவேஷன் is compared with the experimental value the following table மூலம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க, ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்க்கலாம். இந்த டேபிளை காலத்தை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்.
இதில் அன்லைன் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின். D10 வந்து என்ன, இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் எது டயா மேக்னெட்டிக், எது பாரா மேக்னெட்டிக், அதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கன்னு. ஓகேங்களா. டயா மேக்னெட்டிக் அதனோட அப்சர்வ்டு வேல்யூ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 1.8 - 2.8 டயா 0 வந்துச்சு அப்படின்னாவே டயா மேக்னெட்டிக் நேச்சர். ஓகேங்களா. இந்த டேப்லெட் காலத்துலேருந்து உங்களுக்கு 1 மார்க் நிறைய கேட்பாங்க. இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸ்டூடெண்ட் லிசன் கியர். மேலே பாருங்கள், ஸ்கேண்டியம் எஸ்சினா ஸ்கேண்டியம், அதனோட அட்டாமிக் நம்பர் 21, ஆர்கான் 4s2 3d1 மார்க் பண்ணுற பாருங்கள். இது லாஸ் ஆஃப் 3 எலக்ட்ரான் அப்படின்னா 4sலேயும் 0 வரும், 3dலேயும் 0 வரும். அப்போ நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் வந்து 0. அப்போ 0 0 + 2னா என்னோட வேல்யூ வந்து 0 μb அப்படின்னு கிடைக்குங்க. அப்போ இதில் நம்மளுக்கு வந்து டயா மேக்னெட்டிக் நேச்சர். பிகாஸ் ஆர்கன் நம்மளுக்கு எல்லா எலக்ட்ரானும் பேர்டு எலக்ட்ரானாக இருக்கும். அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான். அடுத்தது பாருங்கள், மேங்கனீஸ் எழுதியிருப்பேன், இது தெரியும் உங்களுக்கு. மேங்கனீஸ் அட்டாமிக் நம்பர் 25, 4s2 3d5, லாஸ் ஆஃப் 3 எலக்ட்ரான் அப்படின்னா 4s0 3d4 அப்படின்னா 3d4ல் உங்களுக்கே தெரியும் எலக்ட்ரான் எப்படி ஃபில் ஆகும் அப்படின்னா 4 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். 1 ஓகேங்களா, 2 இங்கே 3 இங்கே 4 அப்படின்னு 4 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைக்கும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் வந்து 4. ஓகேங்களா, சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க. 4 4 + 2 ஓகே 24, 4.79. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணலாங்கன்னு ஒன்ஸ் அகெயின் ரீகால் பண்ணலாம். கவனிங்க. மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னாவே நம்ம இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எழுதி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் அகெயின் ரீகால் பண்ணிக்க ஸ்டூடெண்ட். மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னாவே ரிலேட்டட் டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆட்டம். டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் பாராமேக்னெட்டிக். எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்பின்னிங் அரவுண்ட் இஸ் ஓன் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஆர்பிட்டல் மோஷனும் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸில் இருக்கும். இந்த ஆர்பிட்டல் மோஷன்ஸ்னால இது எல்லாமே நம்மளுக்கு டினி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா, ஜென்ரேட்டட். ஓகேங்களா. அப்போ இந்த மெத்தட் இந்த எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, in terms of the magnetic moment, then material classified into paramagnetic and diamagnetic and also ferromagnetic. ஓகேங்களா. இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபே பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், டயாமேட்டிக்ஸ். டயாமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னாவே ஸ்பீசிஸ் வித் ஆல் பேர்டு எலக்ட்ரான், நோ எலிமெண்ட்ரி மேக்னெட்டிக் டைபோல்ஸ். பிகாஸ் வந்து நம்ம சொன்னேன் 2 எலக்ட்ரானும் பேராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டயாமேட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் ரிப்பல்டு பை த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இது ஏற்கனவே நம்ம புக்லேயே பேராகிராஃபில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிட்டு வரேன், கவனிச்சுக்க. ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகே, டயாமேட்டிக் மெட்டீரியல் ரிப்பல்டு பை தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பிகாஸ் வந்து பிரசன்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஓகேங்களா, எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. நெக்ஸ்ட் பேஜில் பாருங்கள். ஓகே, மெட்டீரியல் இண்டக்ஷன். இண்டக்ஷன் மீன்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இண்டக்ஷன் அப்படின்னா தூண்டி விடுது. மெட்டீரியல் இண்டக்ஷன் ஆகுது, இன்ட்ரடியூஸ் டு மெட்டீரியல். ஓகே, தான் எது இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா வீக்காக ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது, ஜென்ரேட் பண்ணுது. அதனால் நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் பண்ணுது. எதை ஆப்போசிட் பண்ணுதுன்னா அப்ளைடு ஃபீல்டு. அப்போ ஏற்கனவே ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்டியூஸ்ட் ஆகிருக்கு, மறுபடியும் புதுசாக அப்ளை பண்ணுற ஃபீல்டு இதுவும் நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கனால அந்த நெட் மேக்னெட்டிசம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 0வாக இருக்குது. ஓகேங்களா. அதனால தான் டயாமேக்னெட்டிக் வந்து நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து 0ன்னு சொல்கிறோம். அண்ட் ஆல்சோ ரிப்பல்டு பண்ணுது. மெட்டீரியல் வந்து ரிப்பல்டு பை த எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால. ஓகேங்களா. அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா புதுசாக ஒரு இண்டக்ஷனாக தூண்டப்படுது. அந்த இடத்துல இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஆகுது மெட்டீரியலில். எது இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீக் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அதனால் ஆப்போசிட் ஆகுது அப்ளைடு த ஃபீல்டு. எதனால் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பேர்டு எலக்ட்ரான். நெக்ஸ்ட்டு பாராமேக்னெட்டிசம், அன்பேர்டு எலக்ட்ரான். பாராமேக்னெட்டிசம் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து அன்பேர்டு எலக்ட்ரான், அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பொசஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டிப்பாக இருக்கும், ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் ஒன் அனதர். பிகாஸ் அன்பேர்டு எலக்ட்ரானே இந்த மாதிரி ஒன்றா இருக்கும். இதெல்லாம் நாங்கள் பேராகிராஃப்லேயே சொன்னேன். இதெல்லாம் எப்படி அரேஞ்சாக இருக்குது அப்படின்னா ரேண்டம். ஓகேவா, இன் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில். பட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கும். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் தான் நம்மளுக்கு அந்த டைபோல்ஸ் வந்து அலைன்டு பேரலல், அப்படியே பேரலாக ஒரே மாதிரி அரேஞ்ச்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் தி அப்ளைடு ஃபீல்டுக்கு டைரக்ஷனாக நம்ம இந்த பக்கம் இந்த அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு அப்படி நேச்சராக அப்படி இதே மாதிரி நம்மளுக்கு அலைன்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா, அதை தான் அப்படி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் அட்ராக்டட் பை தி எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அப்போ ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல். ஓகேவா, இப்போ எதனால் அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால அட்ராக்ட் ஆகுது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அட்ராக்டு பை தி எக்ஸ்டர்னல் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு பாராமேக்னெட்டிக் முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்.
ஃபெரோமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னாவே டொமைன் ஸ்ட்ரக்சர். டொமைன் அப்படின்னாவே சொன்னேன் இந்த கொசு வலை மாதிரி அப்படியே அரேஞ்சாக இருக்கும், சின்ன சின்னதாக யூனிட்டு, பட் வந்து லார்ஜர் சைஸ் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அதான் மேக்னெட்டிக் டைபோல்ஸ் வந்து எப்படி அரேஞ்சாக இருக்குது அப்படின்னு. ஃபெரோமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னாவே அதில் டைபோல்ஸ், மேக்னெட்டிக் டைபோல்ஸ் ஹையாக இருக்கும். ஓகே, அதுக்கு அதனால நம்ம ஃபெரோமேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அயன். ஓகேங்களா, கீழே பாருங்கள், ஸ்பின் டைபோல்ஸ் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் டொமைன்ஸ் ரேண்டம்லி ஓரியன்ட். அப்படியே கை கோத்து நின்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அட்ஜாயிண்ட் ஆட்டமோட ஜாயினிங் இருக்கும். ரேண்டம்லி அப்படின்னா அங்கொன்று இங்கொன்றுமா அப்படியே ஓரியன்டாக இருக்கும். சம் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் அயன்ஸ் வந்து வித் அன்பேர்டு டி எலக்ட்ரான் ஸோ த ஃபெரோமேக்னெட்டிசம். இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான். ஓகே பை. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், அதை அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட். லிசன், இது பேஜ் நம்பர் 110 இருக்குப்பா. இது நம்ம நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் வச்சு மேக்னெட்டிக் மூவ்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணது. நான் மார்க் பண்ணுற பாருங்கள். அயன் கொடுத்துருக்காங்க, கான்ஃபிகரேஷன் என் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நேச்சர் கிடைக்கும். பாராமேக்னெட்டிக், டயாமேக்னெட்டிக் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. இதெல்லாம் அந்த பாராமேக்னெட்டிக்கோட வேல்யூ. இங்கே 1.73 அப்படின்னா அதனோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு இது 1.75. இது வந்து அக்யூரேட் வேல்யூ, இது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி வேல்யூ. ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி 1.7. அதுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது? நம்ம ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதிட்டு லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மென்ஷன் பண்ணி நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் போட்டோம்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு D10 D1 அந்த மாதிரிலாம் வரும். இது ஏற்கனவே 2 எக்ஸாம்பிள் வந்து வச்சு சொன்னேன். ஸ்கேண்டியம் 3+ Mn 2+ வச்சு சொன்னேன். நம்மளுக்கு D3 D4 அந்த மாதிரி D5 எலக்ட்ரான். இப்போ இதை வச்சு சொல்லியிருந்திருப்பேன். அதாவது Mn 2+ D4 எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். சாரி, Mn 3+ D4 எலக்ட்ரானிக்கு நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் வந்து 4. அதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 24. ஓகேவா, 4.89. அது 4.80. அதனோட பாராமேக்னெட்டிக் வேல்யூ வந்து 4.80. இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை பார்த்துக்கோங்க. நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துட்டு வேல்யூ கேட்பாங்க. ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இது. இப்போ மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னாவே ரிலேட்டட் டு தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆட்டம். அதில் 3 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது: டயாமேக்னெட்டிக், பாராமேக்னெட்டிக் அண்டு ஃபெரோமேக்னெட்டிக். அது கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n+2 மியூ அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் மூவ்மெண்ட். இதுதாங்க இந்த பேராகிராஃபோட கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸ்டூடெண்ட் லிசன் கியர். நெக்ஸ்ட் வந்து கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகேங்களா, இதில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் கொடுத்துருக்காங்க. தி கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட். கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் நிறைய நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலிமர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாலித்தீன் கவரு, பிளாஸ்டிக்கு, நைலான். இந்த மாதிரி நைலான் எல்லாமே இந்த 2 வீலர் டயர், 4 வீலர் டயர், இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. அது பாலிமர்ஸ். அண்டு ஃப்ளவர்ஸ்ன்னு நிறைய வாசனை திரவியங்கள் தயாரிக்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ஃப்யூம். அதே மாதிரி ட்ரக்ஸ்ன்னு அந்த மருந்து பொருட்கள் எல்லாமே இந்த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் தயாரிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, இதெல்லாம் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் சச் அஸ் பாலிமர்ஸ் அண்டு flowers and drugs etc. Most of the manufacturing process have adverse effect on the environment. இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய தயாரிக்கும் போது நம்மளுக்கு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா பொல்யூஷன் நிறைய ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் தி என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, அதனால் தேர் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்ட். அதனால் நம்ம அது என்ன பண்ணலாம், இந்த பொல்யூஷனை குறைக்கிறதுக்கு என்ன மாடரேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். தேர் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் எகோ ஃப்ரெண்ட்லி அல்டர்னேட்டிவ். ஓகேவா, இதுக்கு அல்டர்னேட்டிவாக ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். அதனோட கண்டஸ்ட் அப்படின்னா அதனோட கான்செப்ட்னால தான் கேட்டலிஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். கேட்டலிஸ்ட் பேஸ்டு ஆன் த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ். ஓகேவா, கேட்டலிஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் கேட்டலிஸ்ட் வந்து பேஸ் பண்ணி செய்கிறாங்க. அதனோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, தே ரெக்யர் த லோ எனர்ஜி, மினிமைஸ் த வேஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். மினிமைஸ் பண்ணும் வேஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனை. லோ எனர்ஜி நம்ம யூஸ் பண்ணாவே போதும். அண்டு என்ஹான்ஸ் தி கன்வர்ஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் அண்டு ப்ராடக்ட். கன்வர்ஷன் அப்போ அந்த ரியாக்டன்ட் அண்டு ப்ராடக்ட் வந்து என்ஹான்ஸ்னு பண்ணால் ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிற மாதிரி. அப்போ அந்த இதில் நம்ம பொல்யூஷன் வந்து கட்டுப்படுத்தலாம். ஓகே, இது அந்த ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் கொடுத்துருக்காங்க. அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. நான் அன்லைன் பண்ணுற பாருங்கள். நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட், பாலிமர்ஸ் அண்ட் ஃபேவர்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. அதனால் நம்மளுக்கு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ பொல்யூஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கு அல்டர்னேட்டிவாக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நாம் ஒரு சொல்யூஷன் வந்து தேடுறோம். அப்போ எதுக்காக என்ன கேட்டலிஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் தி மோஸ்ட்லி மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ். அதனால் நம்மளுக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா, ஆன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு ரெக்யர் த லோ எனர்ஜி அண்ட் மினிமைஸ் த வேஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் என்ஹான்ஸ் த
கன்வர்ஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் அண்டு ப்ராடக்ட். இப்போ நம்ம கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம வேஸ்ட் ஆகிறத தடுக்கலாம். ரியாக்டன் ஈஸியாக ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும், அந்த நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும். அதனால் நம்மளுக்கு அதே மாதிரி லோ எனர்ஜி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது நம்ம ஹீட் எனர்ஜி அதிகம் பாஸ் பண்ணுறோம், அப்போ நிறைய வெளியில் போக வருது அப்படின்னா அந்த இதில் ஹீட் எனர்ஜி கொஞ்சமாக லோ எனர்ஜி பாஸ் பண்ணாவே ஈஸியாக நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ அந்த ஒரு பொருள் எரிஞ்சு அந்த வெளிவர புகைங்கிறத நம்ம பொல்யூஷன் சொல்லுவோம், அதை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் இதெல்லாம் சொல்லலாம். அப்போ அதுக்கு நம்ம டிரான்சிஷன் மெட்டல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத செகண்ட் பேராகிராஃபில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. இப்போ செகண்ட் பேராகிராஃபில் பாருங்கள், மெனி இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ் யூஸ் த டிரான்சிஷன் மெட்டல், அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அண்டர் காம்பவுண்ட் யூஸ் கேட்டலிஸ்ட். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஆர் எனர்ஜெட்டிக்கலி அவைலபிள். டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஹேஸ் எனர்ஜெட்டிக்கலி அவைலபிள் டி ஆர்பிட்டல். அப்போ எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு டி ஆர்பிட்டல் கிடைக்கும். நம்மளுக்கு டி ஆர்பிட்டல் அப்படின்னாவே 5 பாக்ஸ் இருக்கும். இதில் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்லாம் ஃபில் ஆகும். நம்மளுக்கு 1/1 தான் ஃபில் ஆகும். அப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எனர்ஜெட்டிக்கலியாக தனியாக இருந்தாவே எனர்ஜெட்டிக்கலி இருக்கும், அன்பேர்டு எலக்ட்ரானே எனர்ஜெட்டிக்கலியாக இருக்கும். அப்போ அந்த எனர்ஜெட்டிக்கலி அவைலபிள்னா கிடைக்கக்கூடிய டி ஆர்பிட்டல் that can accept electron. அது எலக்ட்ரான் வேறு யார் கொடுத்தாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். that can accept electron from reactant molecule. metal can form the bond. அப்போ அது another reactant metalோட ஒரு பாண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். can form bond with reactant molecule using its d electron. அதனுடைய எலக்ட்ரானை யூஸ் பண்ணி இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அன்லைன் பண்ணுற பாருங்கள். மெனி டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ், இதிலிருந்து இது வரைக்கும் ஒய் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஆக்ட் as a catalyst அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுதாங்க ரீசன். ஒய் D block elements or transition elements act as a catalyst or exhibit the catalytic properties. Why D block elements exhibit the catalytic properties அப்படின்னா இதாங்க ரீசன். அதுக்கு மெயின் இந்த டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஆஸ் எனர்ஜெட்டிக்கலி அவைலபிள் டி ஆர்பிட்டல். அப்போ எனர்ஜெட்டிக்கலாக அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்குது ஃப்ரம் ஒன் ரியாக்டன், யார்கிட்ட வேணாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்குது, தென் டு ஃபார்ம் த பாண்ட். ஓகேவா? அப்போ யூஸிங் இட்ஸ் டி எலக்ட்ரான். ஓகேங்களா? அப்போ அதுக்கிட்ட அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் நிறைய இருக்கிறனால யார் எலக்ட்ரானை கொடுத்தாலும் அது அக்செப்ட் பண்ணிக்குது. அப்போ நம்மளுக்கு பேரடாக கன்வெர்ட் ஆகிரும். அப்போ இந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு நேச்சர் இருக்கிறனால தான் நம்மளுக்கு கேட்டலிட்டிக்காக ஆக்டிங் ஆகுது. ஓகேவா? கேட்டலிஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் கேட்டலிட்டிக் ஹைட்ரோஜனேஷன் ஆஃப் அல்கீன் கீழே கொடுத்துருக்காங்கன்னு. ஹைட்ரோஜனேஷன், வாட் இஸ் த ஹைட்ரோஜனேஷன்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்டலிட்டிக் ஹைட்ரோஜனேஷன் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். அல்கீன் அப்படின்னாவே ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டபுள் பாண்ட். ஓகேவா? அல்கீன் பாண்ட் டு ஆக்டிவ் சைட், அதோட பாண்ட் ஆக்டிங் அது. ஓகேவா? பை யூஸிங் த பை எலக்ட்ரான் வித் என் எம்டி டி ஆர்பிட்டலோட கேட்டலிஸ்ட். இப்போ இந்த இடத்துல கீழே பாருங்கள். ஓகேவா? இதில் எம்டி டி ஆர்பிட்டல் எங்கேருந்து வந்ததுக்கான நிக்கலோட அட்டாமிக் நம்பர் என்ன? 28. அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஆர்கான், ஓகேவா, 4s2 3d8 அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? இந்த 3d8 மட்டும் நான் பாக்ஸ் போடுறேன் பாருங்கள். அந்த 3d8ல் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான் எப்படி ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி 1 2 3 4 5 6 7 8. அப்போ நம்மளுக்கு அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் கிடைக்கும். இந்த அன்பேர்டு எலக்ட்ரானில் இந்த அல்கீனோட டபுள் பாண்ட் இதில் வந்து பை எலக்ட்ரான் சொல்லுவாங்க, பை பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டபுள் பாண்டு தான் பை பாண்ட், ஒன்று சிக்மா பாண்ட். அந்த பை பாண்ட் எலக்ட்ரான் வந்து இதில் ஆக்டிவ் சைட்டில் போய் அட்டாச் ஆகும். அப்போ இந்த 2 எலக்ட்ரான் வந்து இதில் போய் அட்டாச் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேவா? இதில் 2 எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும், மார்க் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான், இதில் வந்து டபுள் பாண்டுக்குன்னு இதில் வந்து ஒன்று வந்து பை பாண்டு, அனதர் ஒன்று வந்து சிக்மா பாண்ட். இதுதான் அல்கீன். இந்த அல்கீன் வந்து CH2 டபுள் பாண்ட், CH2 நேம் இஸ் ஈத்தீன். எழுதி வச்சுக்கோங்க, நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள். ஈத்தீன். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஆஃப் ஈத்தீன்? CH2 டபுள் பாண்ட் CH2. ஓகேங்களா? இப்போ இதில் வந்து நிக்கல் ஆக்ட் as a catalyst, ஹைட்ரஜன் வந்து அட்டாச்ட் ஆகும். நிக்கல் ஆக்ட் as a catalyst, அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாண்ட் ஹைட்ரஜன் அட்டாச்ட் ஆகும், இந்த இடத்துல பாண்ட். அப்போ நம்மளுக்கு CH3 பாண்ட் CH3. அப்போ டபுள் பாண்ட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு சிங்கிள் பாண்ட். அப்போ அல்கீன் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு அல்கேன். திஸ் ப்ராசஸ் known as hydrogenation. In this reaction nickel acts as a catalyst. Nickel is a D block element. அப்போ D block element, most of the D block elements act as a catalyst. இதில் பை எலக்ட்ரான் ஆக்டிவ் சைட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னு இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் தான் இப்படி கன்வெர்டட் ஆகும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க.
ஸ்டூடெண்ட் கவனிங்க, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இது மாதிரி 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இது ஹைட்ரோஜனேஷன் ஆஃப் alkane. Alkane is converted into alkane. Hydrogenation means addition of hydrogen in presence of nickel catalyst. இல்லை பை எலக்ட்ரான் வந்து ஆக்டிவ் சைட்ஸாக இருக்கும். ஓகேவா? அது எதனோட நம்மளுக்கு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி எலக்ட்ரான் நிக்கலோட டி ஆர்பிட்டல்ஸோட பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். இன் சர்டன் கேட்டலிட்டிக் ப்ராசஸ் த வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஷன் மெட்டல் ஃபைண்ட் அப்ளிகேஷன். இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டலிட்டிக் ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கக்கூடிய இந்த டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு அதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ளிகேஷனாக அதோட யூசஸ். இப்போ மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் தி சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஃப்ரம் SO2 வெனேடியம் மெண்டாக்சைடு. இப்போ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நெக்ஸ்ட் பேஜில் பாருங்கள். இது நான் எழுதியிருப்பேன், அதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். புக்கில் இருக்கிறது இதுதான் நெக்ஸ்ட் பேஜ். ஓகேங்களா? இதில் பாருங்கள் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் நான் மார்க் பண்ணுறேன் பாருங்கள். வெனேடியம் மெண்டாக்சைடு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அன்லைன் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நான் எழுதிருந்து வச்சு இதெல்லாம் என்னன்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், வெனேடியம் மெண்டாக்சைடு இஸ் ரெடியூஸ்டு டு வெனேடியம் ஆக்சைடு. இதில் வந்து இது என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா காண்டாக்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, இதில் வந்து SO2 வந்து நம்மளுக்கு SO3 கன்வெர்ட் ஆயிரும். இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சிடைஸ்டு. இந்த SO3யோட நம்மளுக்கு வாட்டரோட ஆட் பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் H2SO4 கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ H2 இதுலேருந்து ஒரு O கிடைச்சுன்னா SO3. அப்போ SO2 வந்து நம்மளுக்கு என்னவா ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா SO3. அப்போ SO3 வந்து இஸ் ரியாக்டட் வித் வாட்டர் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு sulfuric acid. That is the manufacture of sulfuric acid. Next பாருங்கள், hydro formulation of olefins. olefin அப்படின்னாவே olefin is otherwise called as alkene. alkene அப்படின்னாவே டபுள் பாண்ட் சொல்லியிருக்கேன். alkene. ஓகே, alkene. ஓகே, எங்களுக்கு டபுள் பாண்ட். அந்த டபுள் பாண்டு கூடிய ப்ரொப்பேன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னோட CO கார்போனைல் லிகாண்டு. H2 வந்து ஆக்டசிய ரிடக்ஷன் ஏஜென்ட் சொல்லுவாங்க. அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிடக்ஷன். இதில் CO2 அண்டு CO2 இஸ் ஏ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட். இட் இஸ் ஆக்ட் அஸ் ஏ கேட்டலிஸ்ட். ஓகே, இதில் CO2 அப்படிங்கிறது கோபால்ட். இந்த கோபால்ட் தான் ஆக்ட் அஸ் ஏ கேட்டலிஸ்ட். அப்போ என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா பியூட்டனல் அண்ட் 1-மெத்தில் பியூட். இது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுங்கிறது நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்துறேன். இப்போ சும்மா அங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க புக்கில். அடுத்தது பாருங்கள், ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் ஃப்ரம் அசிட்டால்டிகைட். இதாங்க என்ன அசிட்டால்டிகைட் நான் மார்க் பண்ணுறேன் பாருங்கள். அசிட்டால்டிகைட் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு அசிட்டிக் ஆசிட் பை யூஸிங் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். இட் இஸ் ஆக்ட் அஸ் ஏ கேட்டலிஸ்ட். இதில் RH ரோடியம் வந்து இட் இஸ் ஆக்ட் அஸ் ஏ catalyst. It is a D block elements. Next வந்து Ziegler-Natta catalyst. இது வந்து important 2 mark question கண்ணா அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. Ziegler-Natta catalyst இது அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. Ziegler-Natta catalyst அப்படின்னா இந்த டைட்டேனியம் டெட்ராக்ளோரைட். Ti டைட்டேனியம், Cl4 வந்து டெட்ரா, Cl அப்படின்னா குளோரைட். இதில் அலுமினியம். ஓகேவா? ட்ரை எத்தில் அலுமினியம். இது ரெண்டும் மிக்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் Ziegler-Natta catalyst. இது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ கேட்பாங்க. வாட் இஸ் Ziegler-Natta catalyst அப்படின்னு இட்ஸ் மிக்சர் ஆஃப் டைட்டேனியம் டெட்ராக்ளோரைட் அண்ட் 3 ட்ரை எத்தில், C2H எத்தில், ட்ரை எத்தில் அலுமினியம். இதில் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொப்பலின் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது? polypropylene convert ஆகுது. It is a polymerization reaction. ஓகேவா? This reaction is example of catalytic polymerization reaction. ஓகே, இந்த கேட்டலிஸ்ட்டாக வந்து நம்மளுக்கு இந்த டைட்டேனியம் வந்து உங்களுக்கு D block elements. இதெல்லாம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இது புக்கில் இருக்கிறது இதெல்லாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன், அதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸ்டூடெண்ட் கவனிங்க. இப்போ கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்ஸில் நிக்கல் கொடுத்துருக்கேன், அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க. நிக்கல் அட்டாமிக் நம்பர் 3D4 3D8. இதில் வந்து நம்மளுக்கு அன்பார்ட் எலக்ட்ரான் இந்த மாதிரி 2 இருக்கும். இல்லை ஹைட்ரஜன் மாலிகுலும் HH பாண்டு H2 மாலிகுல். இது அந்த ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் கொடுத்துருக்கிறத வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அந்த ஹைட்ரோஜினேஷன் ஆஃப் அல்கின் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா, அதனோடது சும்மா எழுதியிருக்கேன், ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 1. ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் 1. இது வந்து S ஆர்பிட்டல் அப்படின்னாவே ஸ்பெரிக்கல் சேஃப் இருக்கும். அதனால் 2S ஆர்பிட்டல் இது மாதிரி ஹெட் வைஸ் ஓவர்லாப். அதனால தான் ஹெட் ஓவர்லாப் இஸ் கால்டு சிக்மா பாண்ட். ஓகேங்களா? ஹைட்ரஜனில் சிக்மா பாண்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ ஹைட்ரஜன் மாலிகுல் சிக்மா பாண்ட் உடஞ்சி நம்மளுக்கு அந்த D ஆர்பிட்டலோட போய் பை பாண்டோட போய் அட்டாச் ஆகும். அப்போ இதெல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஜாயின் ஆகிது நம்மளுக்கு அல்கீன் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு அல்கேனாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? அதுதான் ஹைட்ரோஜினேஷன் ஆஃப் அல்கீன். ஓகேங்களா? அது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து காண்டாக்ட் ப்ராசஸ். இது பேஜ் நம்பர் 110 கீழே இருக்கும் கண்ணு. ஓகேங்களா? அந்த டயக்ராம் புக்கு வச்சு பாருங்கள், இப்போ ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு.
கீழே பாருங்கள் கான்ட்ராக்ட் ப்ராசஸ். இது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கான்ட்ராக்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னா மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். இப்போ SO2 சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கேஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு SO3 பிகாஸ் டியூ டு ஆக்சிடேஷன். இதுக்கு வெனேடியம் பென்டாக்சைடு V2O5 அப்படின்னா வெனேடியம் பென்டாக்சைடுக்கான இந்த வெனேடியம் பென்டாக்சைடு ஆக்ட் அஸ் ஏ கேட்டலிஸ்ட். இது கேட்பாங்க. இது வந்து ஈக்குவேஷனாக உனக்கு கொடுக்கல, புக்கில் தியரி லைனாக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் ஈக்குவேஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 2SO2 + O2 gives 2SO3. இட் இஸ் ஏ ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா, ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள். இது வெனேடியம் பென்டாக்சைடு ஆக்ட் அஸ் ஏ கேட்டலிஸ்ட். அப்போ SO2 இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு SO3. இதில் பாருங்கள் V2O5 இஸ் ரெடியூஸ்டு டு வெனேடியம் ஆக்சைடு. என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கன்னா வெனேடியம் ஆக்சைடை கன்வெர்ட். அது எப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்க்கலாம். ஸ்டூடெண்ட் லிசன் இயர். இதில் பாருங்கள் வெனேடியம் V2O5 போய் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் வெனேடியம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம இதில் ஏற்கனவே பார்த்தது தான். இங்கே பாருங்கள் 2x அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்கேன். 2x + 5 - 2 5 ஆக்சிஜனுக்குனால -2 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு V வந்து வெனேடியம் வந்து 5 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து VO2 இது கால்குலேட் பண்ண +4 கிடைக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு +5 நம்மளுக்கு +4 அப்படின்னு ரெடியூஸ்டே இருக்குது. அதனால தான் வெனேடியம் பென்டாக்சைடு இஸ் ரெடியூஸ்டு டு வெனேடியம் ஆக்சைடு அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. வெனேடியம் பென்டாக்சைடு ஃபார்மில் V2O5, வெனேடியம் ஆக்சைடு ஃபார்மில் VO2. ஓகேவா. V+5 V+4 அப்படின்னு ரெடியூஸ்ட் ஆகும். இதாங்கண்ணா அந்த எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹைட்ரோ ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் ஒலிக்கின்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா. இது பாருங்கள். இதில் வந்து இது வந்து ப்ரொப்ளின் கண்ணு மேலே இருக்கிறது ப்ரொப்ளின் அன்லைன் பண்ணுற பாருங்கள். ப்ரொப்ளின் COH2 இது வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே. மெட்டல் கார்போனைல் அப்படிங்கிற பாட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸில் CO2 CO8 அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த CO அப்படிங்கிறது கார்போனைல் லிகாண்ட். அதான் கீழே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த CO அப்படிங்கிறது கோபால்ட். ஓகேங்க. கோபால்ட் இஸ் டி பிளாக் எலமெண்ட். அது எப்படி பாண்டிங்கை நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுதுங்கிறது கீழே பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் டீட்டெயில்ஸாக. ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி கோடு போட்டு உங்களுக்கு லைன் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் லைன் ஃபார்முலா. ஆன்லைன் பண்ணிக்க புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எப்படி பாண்டிங் பேலன்ஸ் ஆகிருக்கு நான் சிம்பிளாக எழுதியிருக்கேன். கீழே அதே மாதிரி இது நல்லா நீட்டாக எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். CH3 CH பாண்ட் CH2 CHO இதாங்கன்னு 1 பியூட்டனலாக கன்வெர்ட் ஆகும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி மாடல் ஒரு லைன் ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது இங்கே நம்மளுக்கு CH3 இருக்கும், CH3 CH CHO அப்படின்னு வரும். இப்போ இங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு CH3 இருக்கும், இங்கேயும் CH3. அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு CH இருக்கும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு பாண்டிங் பேலன்ஸ் இருக்கும். கீழே பாருங்கள். அது ஈஸியாக புரியும். எப்படி இதுதான் நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் 1 பியூட்டனல், இது 2 மெத்தில் 1 பியூட்டனல் ப்ரொப்பனல். இது ஏன் அப்படிங்கிறது கீழே நான் சொல்லுவேன் பாருங்கள். அப்போ 1 by 1 பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் CH3 பாண்டிங் கரெக்டாக பேலன்ஸ்ட் ஆகும் பாருங்கள். கார்பனோட வேலன்சி 4, இங்கேயும் கார்பனோட வேலன்சி 4 வரும். CH3 CH2 CHO தான் 1 பியூட்டனல். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கார்பனுக்கான, செகண்ட் கார்பன், தேர்டு கார்பன், இது 4th கார்பன். 4 கார்பன் இருக்கிறனால பியூட்டனல். CHOனால AL அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். அடுத்தது 2 மெத்தில். இங்கே பாருங்கள். இப்போ இங்கே ஒரு CH3 இருக்குது, இங்கே ஒரு CH3 இருக்குது, இங்கே CHோட CHO வந்து அட்டாச் ஆகும். இதை 2 மெத்தில் 1. இதெல்லாம் பாண்டிங் பேலன்ஸிங் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க லைன் ஃபார்மேட்டில் இப்படி கொடுக்கலாம், பாண்டிங் பேலன்ஸில் இப்படி கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பேஜ்லேயும் எழுதியிருப்பேன். இதே இதனோட கண்டினியூட்டி பாருங்கள், இன்னும் ஈஸியாக புரியும். இதாங்கன்னு ப்ரொப்பீனோட ஸ்ட்ரக்சரு. CH3 CHOனோட புக்கில் அந்த பாண்டிங் லைன் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா CH3 CH டபுள் பாண்ட் CH2. இதில் வந்து CO வருங்கன்னு புக்கிலேயே கொடுத்துருப்பாங்க. COன்னு கார்போனைல் ப்ளஸ் H2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. அந்த COட CHO அப்புறம் COவோட இப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து அடிஷன் ஆகுது. ஹைட்ரோ ஃபார்முலேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார்மைல் குரூப் அப்படின்னாவே இந்த CO குரூப் வந்து அட்டாச்ட் ஆகும். ஓகேங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா CO + H2 ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த CHோட ஆட் பண்ணி CH2ன்னு கன்வெர்ட் ஆகும். ஏற்கனவே ஒரு CH2 இருக்கும். இந்த COட ஒரு H போய் இந்த இடத்துல ஆட் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு CHOன்னு மாறுங்கன்னு. இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு CH3 இருக்குது. CH டபுள் பாண்ட் CH2 அப்படிங்கிறது ப்ரொப்பீன். அதாவது இதுதான் அந்த ப்ரொப்பீன். ஓகேங்களா. இது இந்த ஃபார்முலா மூலமாக எழுதியிருக்கு. இது வந்து லைன் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் பாருங்கள். இதுதான் நம்மளுக்கு அந்த ப்ரொப்பீன் ஃபார்முலா. இது வந்து லைன் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இதில் COவும் H2வும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு ரியாக்டன். இந்த CO அப்படியே தான் இருக்கும். இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் போய் ஆட் ஆகுது, இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகுது. அப்போ நம்மளுக்கு CO வந்து CHOன்னு மாறிடும். இதில் CH வந்து CH2ன்னு கன்வெர்ட்டட் ஆயிரும். அப்போ CH3 CH2 இந்த இடத்துல CHO குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகும். ஓகேவா. அப்போ கீழே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் 1 பியூட்டனல். கீழே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் 1 பியூட்டனல். இந்த மாதிரி வரும். இதனோட
ஜென்ரல் மாலிகுலர் ஃபார்மில் வந்து C வந்து 4 இருக்கும், ஹைட்ரஜன் வந்து 8 இருக்கும், C4H8. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இதுதான் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு அட்டாமிக், இது வந்து இது ஃபஸ்ட்டு கார்பன் கண்ணு இந்த இடத்துல, சரி, இது செகண்ட் கார்பன், இது தேர்டு கார்பன். செகண்ட் கார்பனில் மெத்தில் குரூப் அட்டாச்ட் இருக்கனால 2-methyl-1 ப்ரொப்பனால் அப்படின்னு எழுதுனுங்கண்ணு. சரி, நம்ம ப்ரொப்பனல் எழுதிட்டேன், இதை அடிச்சு விட்ருங்க. ஓகேங்களா, இது ப்ரொப்பனல் 2-methyl-1 ப்ரொப்பனல். ஏன் ப்ரொப்பனல் சொல்கிறோம் அப்படின்னா 3 கார்பன் தான் இருக்கும். ஒரு கார்பனை நம்ம சொல்லியிருப்போம், நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த இடத்துல அடிச்சு விட்டுட்டு ப்ரொப்பனல் எழுதிக்கோங்க. CH3 CH பாண்ட் CH3 CHO. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எங்கே நம்பர் போடுறோம் அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணுறோம் பாருங்கள். இந்த இடத்துல இது ஃபஸ்ட்டு கார்பன், இது செகண்ட் கார்பன், இது தேர்டு கார்பன். செகண்ட் கார்பனில் மெத்தில் இருக்கிறனால 2-methyl, இதுலேயே ஒரு கார்பனை சொல்லிட்டோம், மீதி 1 2 3 கார்பன், இந்த 1 2 3 கார்பன் இருக்கிறனால ப்ரொப்பனால் வரும். நான் பியூட்டனால் எழுதிட்டேன், சாரி, 2-methyl-1 ப்ரொப்பனால். இப்போ C4H8O, இதுக்கும் C4H8O. இப்போ சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா இருக்கும், பட் டிஃப்ரெண்ட் கார்பன் ஸ்க்ளீட்டன். இதில் பாருங்கள், கார்பன் அப்படியே நேர்கோடாக லீனியர் செயின் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் வந்து பிரான்ச் செயினில் அட்டாச்சாக இருக்குது. இது வந்து லீனியர் செயின், இது வந்து பிரான்ச் செயின், பட் ரெண்டுக்குமே சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா தான் வரும். அதனால் கார்பன் ஸ்க்ளீட்டன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதாவது இது லீனியர் செயின், இது பிரான்ச் செயின், இஸ் கால்ட் அஸ் செயின் ஐசோமெரிசம். இதாங்க வந்து ஹைட்ரோ ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் ஒலிஃபின். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகேங்களா, சேம் மாலிகுலர். அதாவது CHO வந்து டிவைல் அட்டாச்சாக இருக்கும், நேராக அட்டாச்சாக இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தேன் பாருங்கள். இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு வந்து இப்போ இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். இதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள், இதில் எப்படி கன்வெர்ட்டட் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். ஓகேங்களா, இது அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு பிரான்ச் டைப்லேயும் எழுதலாம். இந்த மாதிரி இப்படி மாறுறது தான் நம்மளுக்கு லீனியர் செயினாக கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிரான்ச் செயின்லேயும் எழுதலாம். அதாவது ஒரு CH2 குரூப் வந்து CH3 கன்வெர்ட் ஆகி நம்மளுக்கு பிரான்ச் டைப்பில் அட்டாச் ஆகும். இந்த மாதிரி ஆனால் பட் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. அப்போ தன்னைத்தானி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்குது. லீனியர் செயின் இஸ் கன்வெர்ட் இன்ட்டு பிரான்ச் செயின்க்குன்னு. ஓகேங்களா, அது தன்னைத்தானே மாற்றிக்கும். அப்போ சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா, பட் டிஃப்ரெண்ட் கார்பன் ஸ்க்ளீட்டன்ஸ் கால்ட் அஸ் செயின் ஐசோமெரிசம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், கீழே பாருங்கள், அசிட்டிக் ஆசிட் டு அசிட்டால்டிகைட். அசிட்டால்டிகைடோட ஃபார்முலா வந்து CH3 CHO. ஓகேங்களா, அப்போ இது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு CO குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகும். ஓகேங்களா, இங்கே பாருங்கள், எழுதுகிறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், CH3 CHO. இந்த CH3 CO வந்து ஒரு O வந்து அடிஷன் ஆகும். இதில் வந்து அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஓகேங்களா, அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன். அப்போ CH3 COO, அதுக்கப்புறம் H வரும். இப்போ CH3 COH அசிட்டிக் ஆசிடை கன்வெர்ட் ஆகும். இதிலிருந்து ஒரு O வந்து நம்மளுக்கு CO2. அப்போ அடிஷன் ஆஃப் 2 ஆக்சிஜன். அப்போ அசிட்டிக் ஆசிட் டு அசிட்டால்டிகைட். அப்போ அசிட்டிக் ஆசிட் ஃப்ரம் அசிட்டால்டிகைட். இதில் வந்து ஆர்கச் அண்ட் ரோடியம் அண்ட் இரிடியம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்டஸ் ஏ கேட்டலிஸ்ட் இன் திஸ் ஏரியா. இது வந்து ஒரு டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் தாங்க, டிரான்சிஷன் எலமெண்ட். அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு கேட்டலிஸ்ட். என்னது உனக்கு கேட்டலிஸ்ட். ஓகேங்களா, அப்போ இந்த அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜனை ஆட் பண்ணுறாங்க. இதில் CO வந்து கார்போனைலும் ஆக்டஸே லிகாண்ட். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், கீழே பாலிமரைசேஷன் அப்படின்னாவே நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல் ஜாயின் டுகெதர். இதில் நம்மளுக்கு வந்து ஜிக்கில் நட்டா கேட்டலிஸ்ட் அன்லைன் பண்ணுறாங்க. இது புக்லேயே உங்களை மார்க் பண்ண சொன்னேன், நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஜிக்கில் நட்டா கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னா டைட்டேனியம் டெட்ராக்ளோரைடு. ஓகேவா, ப்ளஸ் அலுமினியம். இது 3க்குன்னு 3 எத்தில். இது வந்து எத்தில்னு சொல்லுவாங்க, அலுமினியம் ட்ரை எத்தில் அலுமினியம். திஸ் கேட்டலிஸ்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜிக்லர் நட்டா கேட்டலிஸ்ட். இது இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் கொஷின். ஓகேங்களா, ஜிக்லர் நட்டா கேட்டலிஸ்ட் புக்கில் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள், இப்போ இதுதான் ப்ரோப்பீன். இது ப்ரோப்பீன் வந்து இந்த மாதிரி ஷேஃபில் எழுதிக்கிறோம் நம்ம. CH3 CH டபுள் பாண்ட் CH2. இது வந்து ப்ரோப்பீன் சொல்லலாம், ப்ரோப்பலின். ஓகே, இது நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல் ஜாயின் டுகெதர். இப்போ சிங்கிள் பாண்ட் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு டபுள் பாண்ட் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு சிங்கிள் பாண்ட். இப்போ CH3 CH இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல் ஜாயின் டுகெதர், அதில் தான் N போட்டிருக்கோம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலிப்ரோப்பலின். எப்படி ஜாயின் ஆகும் அப்படிங்கிறத கீழே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். இங்கே பாரு, இந்த மாதிரி 3 ப்ரோப்பலின் எடுத்துக்கிட்டோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் 3 ப்ரோப்பலின் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறைய மில்லியன் கணக்கில் நம்மளுக்கு அட்டாச் ஆகும். மார்க் பண்ணுற பாருங்கள், இது ஒரு ப்ரோப்பீன், இது ஒரு ப்ரோப்பீன், இது ஒரு ப்ரோப்பீன். இப்போ இந்த கார்பனுக்கும் நம்முடைய ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகணும். அதுதான் இந்த பாண்ட். ஓகேங்களா, அது இந்த பாண்ட், சாரி இந்த பாண்ட். ஓகேங்களா, அப்போ இந்த CH2 மறுபடியும் மார்க் பண்ணுற பாரு, இந்த CH2 இந்த CH அட்டாச் ஆக முடியாது. இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது, ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட இதில் இன் பிட்வீனில். அப்போ அதுதாங்கன்னு இந்த பாண்ட். ஓகேங்களா, அப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அட்டாச் ஆகிடும். அப்போ டபுள் பாண்ட் எல்லாமே நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் இன்டு சிங்கிள் பாண்ட். இது மாதிரி நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல் ஜாயின் டுகெதர் இஸ் கால்ட் அஸ் பாலிமரைசேஷன். அப்போ இதில் எது கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டைட்டேனியம் டெட்ராகுலர். இந்த டைட்டேனியம் வந்து உங்களுக்கு டி பிளாக் எலமெண்ட். இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஆக்டஸ் ஏ கேட்டலிஸ்ட். இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க.
ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரோஜனேஷன் ஆஃப் அல்கின், செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரோ ஃபார்முலேஷன், தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் ஃப்ரம் அசிட்டால்டிகைட், ஃபோர்த் ஒன் வந்துக்குன்னு இந்த பாலிமரைசேஷன். இதனோட அந்த கேட்டலிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு பாலிமரைசேஷன். ஓகே, பாலிமரைசேஷனோட இது கம்ப்ளீட்டட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அல்லை ஃபார்மேஷன். ஓகேங்களா, தேங்க்யூ.